મિત્રો હવે તમાरा માટે आईएमपी बाबत लईने आव्या छीए। डी विभाग आ बे प्रश्न डी विभागनी अंदर पहला ज पूछायेला छे, बराबर। એટલે મિત્રો આ બે પ્રશ્નને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના। આ યોજના તમને સમજાવવામાં કે તો આ બે પ્રશ્ન વેરી आईएमपी मित्र तरीके नोंध कर लीजो। मित्रों खास सलाह है, आ मापदंडो है ने 3 मार्क्सनी अंदर पूछा है और मापदंडों ने खास तैयार कर लीजो। क्यारेक क्यारेक विकल्प में पूछी लेशे खास, बराबर। खास करी खास मनरेगा कार्यक्रमनी माहिती आपो। आ बे प्रश्न वेरी आईएमपी प्रश्न है। 10मा चेप्टरनी अंदर तमे आ 3 प्रश्न पाका कर ल्यो एटले तमने रोकड़ा मार्क्स मळे। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आपणे अर्थशास्त्रनी अंदर आगळना विभागनी अंदर आपणे ई विभागनुं सोल्यूशन करेलुं 25 गुणनुं। मित्रों हवे तमारा माटे आईएमपी बाबत लईने आव्या छीए। डी विभाग, कारण के घणा बधा मित्रोए कॉमेंट करी थी कि सर डी विभाग आपो, एटले डी विभाग लईने आव्या छीए। डी विभागनी अंदर खास करीने जेटला जेटला प्रश्न आपवामां आवे ए प्रश्नने नजरअंदाज करवो नहीं, बराबर। एटले मित्रों मारी साथे जोड़ायेला रहीजो अने खास करीने अमारी चेनल श्री हेल्प सतत ने सतत जोया करजो अने सब्सक्राइब करजो। तो मित्रों आगळ वधीए, बराबर। विभाग डी नी अंदर अर्थशास्त्रनी अंदर केवा केवा प्रकरण आवाना छे अने क्या क्या प्रश्नों छे। शुरुआत करीए मित्रों, कारण के विडियो छे ए विद्यार्थीओ आतुरताथी राह जोई रह्या छे, बराबर। मित्रों आपणो पहलो पाठ अर्थशास्त्रनी अंदर आलेख, आ पहला पाठनी अंदर 5 થી 6 प्रश्नों है। आ 5 થી 6 प्रश्ननी अंदर पहलो प्रश्न है आकृति और आलेख दौरती वखते ध्यान में राखवानी बाबतों, बराबर। पछीनो प्रश्न मित्रों है आपणो स्तंभ आकृति दौरती वखते ध्यान में राखवानी बाबतों। त्रीजो प्रश्न आपणो है आकृति और आलेख वच्चेनो तफावत। त्रीजो प्रश्न है अर्थशास्त्रना अभ्यास में इंटरनेट टेक्नोलॉजीनो उपयोग। अने पछीनो प्रश्न है कॉम्प्यूटर और इंटरनेटना उपयोगना भय स्थानों, बराबर। मित्रों अर्थशास्त्रनी अंदर पहला पाठमांथी 5 प्रश्न निकळे छे, बराबर। मारी हारे जोड़ायेला रहेजो अने शक्य होय तो नोट अने पेन पण साथे राखजो, बराबर। आ 5 प्रश्न है एमांथी 2 प्रश्न वेरी आईएमपी आपું છું। एक प्रश्न ए छे आकृति अने आलेख दौरती वखते ध्यान में राखवानी बाबतों अने बीजो प्रश्न ए छे कम्प्यूटर अने इंटरनेटना उपयोगना भय स्थानों। आ 2 प्रश्न डी विभागनी अंदर पहला ज पूछायेला छे, बराबर। एटले मित्रों आ 2 प्रश्नने खास ध्यान में राखवाना। आगळ वात करीए अर्थशास्त्र अंगेनी बाबतों व्यक्त करवा माटेना निष्णांतो, पण मित्रों एनी कई जरूर नथी, बराबर। आ 2 प्रश्न तमे पहला पाठमांथी करी ल्यो, कॉम्प्यूटर अने इंटरनेटना भय स्थानों अने बीजो आगलो प्रश्न आकृति अने आलेख दौरती वखते ध्यान में राखवानी बाबतों। बीजो प्रकरण वृद्धि अने विकास। मित्रों इकोनॉमिक्सनी अंदर आ पाठ थोड़ो अघरो छे। 11 चेप्टरमांथी आ अघरा चेप्टरमांथी हूँ तमने प्रश्न आपું છું, बराबर। एमनी अंदर प्रश्न से जीवननी भौतिक गुणवत्ता एटले शुं, तेमां कई कई बाबतोनो समावेश थाय छे। बीजो प्रश्न है आर्थिक विकासना निर्देशकों तरीके राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवकनी गणतरी। त्रीजो है जीवननी भौतिक गुणवत्ता आंकनी मर्यादा टूंकमां समजावो। पछीनो प्रश्न है भारत में वर्तमान वृद्धि थई रही है अथवा विकास थई रह्यो छे अथवा तो बंने थई रह्या छे, बराबर। एमां आपणे आपणा जवाबना कारणों लखवाना छे, बराबर। आ अने पछी आगळ छे मानव विकास आंक एटले शुं तेना घटको समजावो अने छेल्ले छे जीवननी भौतिक गुणवत्ताना 3 घटको समजावो, बराबर। मित्रों एटले खास करीने
એટલા પ્રશ્નો છે, એમાંથી જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા એટલે શું, તેમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર, અને ભારતમાં વર્તમાનમાં વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અથવા વિકાસ થઈ રહ્યો છે અથવા તો બંને થઈ રહ્યા છે. આ બે પ્રશ્ન વેરી આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો. આ બધાય પ્રશ્નમાંથી ચોથો પ્રશ્ન, જો એ પ્રશ્નનું મેં માળખું બદલાઈ નાખ્યું છે. આ પ્રશ્ન બીજી રીતે એ રીતે પણ પૂછાય, આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસનો તફાવત આપો, બરાબર. તો આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસનો તફાવત છે એ આ છે, અને આ પ્રશ્ન વેરી આઈએમપી, બરાબર. એટલે મિત્રો આમની નોંધ કરી લેજો. સાથે નોંધ થયા પછી આમને ખાસ ધ્યાનમાં રાખશે, આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસનો તફાવત, બરાબર. આગળ વાત કરીએ મિત્રો. ત્રીજા પાઠમાંથી ડી વિભાગમાં પૂછાતું નથી. આપણો ચોથો પાઠ છે બેન્કિંગ અને નાણું. આ બેન્કિંગ અને નાણાંની અંદર ખાસ કરીને કયા પ્રશ્ન જોવું, તો વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંકનો તફાવત. બીજો પ્રશ્ન છે વેપારી બેંકના મુખ્ય અને ગૌણ કાર્યોની યાદી આપો અને દરેક વિશે એક વાક્યની અંદર આપો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે નાણાકીય નીતિના પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક સાધનોની યાદી આપી દરેક વિશે એક વાક્યમાં આપો. પછીનો પ્રશ્ન છે રિઝર્વ બેંકના નાણાકીય કાર્યો, અને પછીનો પ્રશ્ન છે વેપારી બેંકની શાકસર્જનની કામગીરી વિશે ટૂંક નોંધ આપો, બરાબર. વેપારી બેંક દ્વારા સ્વીકારાતી જુદા પ્રકારની થાપણોની સમજૂતી આપો. એટલે મિત્રો, અને છેલ્લે બેંક રેટ પર ટૂંક નોંધ લખો. મિત્રો ચોથા પાઠની અંદર 2, 4, 6 અને 7 પ્રશ્નો ક્લિયર કરી લેવાના. આ 7 પ્રશ્નોમાંથી વેરી આઈએમપી હોય તો વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંકનો તફાવત. મિત્રો વેરી આઈએમપી એટલા માટે છે કે આખા પાઠની અંદર જો પેપર કાઢવાવાળા પ્રશ્નો કાઢે તો એ તફાવત પૂછી લે, અને તફાવતની અંદર બે બેંકની વાત થઈ જાય, વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંક. અને મિત્રો પછી આવે છે રિઝર્વ બેંકના નાણાકીય કાર્યો. આ પણ પ્રશ્ન વેરી આઈએમપી છે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે નાણાકીય નીતિના ગુણાત્મક સાધનો અથવા તો પરિમાણાત્મક સાધનો, બરાબર. એટલે મિત્રો આ પ્રશ્ન એટલા માટે નહોતો આપેલો કારણ કે આખો પ્રશ્ન હતો. એટલે નાણાકીય નીતિના સાધનો પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક, અને મિત્રો એમની અંદર ખાસ સલાહ, બરાબર છે, બેંક રેટ અને રિવર્સ રેટ છે એ ક્લિયર કરી લેજો. મિત્રો આપણો 5મો પાઠ આવે છે ગરીબી. તો આ ગરીબીની અંદર આપણે વાત કરીએ તો પેલું છે ગરીબી નિવારવા માટેના રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો, બરાબર. પછીનો પ્રશ્ન આપણો એ છે ગરીબીના સ્વાસ્થ્ય સંબંધી નિદર્શકો. મિત્રો 15 મુદ્દા આપેલા છે. એમાં જો 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય ને તો તમારે માત્ર 3 થી 4 મુદ્દા જ આપવાના છે, અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી. આ 14 મુદ્દામાંથી આપણને એમ થાય કે આ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી મુદ્દા ક્યાં છે, બરાબર. તો એમની અંદર પાણી, બરાબર છે, ડોક્ટરી સારવાર, બરાબર. આવા 5 મુદ્દા તમારે જોઈ લેવાના કે આરોગ્યને લગતા કયા મુદ્દા છે. તો એ આરોગ્યને લગતા મુદ્દાઓ પછી વાત કરશું. ગરીબી નિવારવા માટેના સામાજિક સલામતીની યોજના સમજાવો અથવા તો તુલના કરો, બરાબર. પછીનો પ્રશ્ન આપણો એ છે બરાબર. નહીં એટલે ગરીબી પૂરી થઈ ગઈ. હા મિત્રો 3 પ્રશ્ન છે ગરીબીના, બરાબર છે. રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો, ગરીબીને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી નિદર્શકો અને સામાજિક સલામતી કાર્યક્રમો. એટલે મિત્રો આ 3માંથી આ રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમ અને સામાજિક સલામતી કાર્યક્રમ, બરાબર છે ને. આ સામાજિક સલામતી કાર્યક્રમ મતલબ આપણે એને યોજના કહીએ છીએ, બરાબર. આ યોજના તમને સમજાવવામાં કે તો આ 2 પ્રશ્ન વેરી આઈએમપી મિત્ર તરીકે નોંધ કરી લેજો. હા, આગલો પાઠ આપણો છે બેરોજગારી. તો બધાય પાઠની અંદર તમને પ્રશ્ન આપું છું અને આની નોંધ કરી લેજો, બરાબર છે. બોર્ડની અંદર પરીક્ષામાંથી પૂરી થયા પછી આવો એટલે આમને આરે થોડીક ટેલી કરી લેવી કે આ મોરબિયા સાહેબે કાંઈ વસ્તુ કીધી છે એ છે કે નહીં, બરાબર. બેરોજગારીની અંદર
વાત કરીએ તો બેરોજગારીના સ્વરૂપ જણાવવા માટે શ્રી રાજકૃષ્ણએ રજૂ કરેલા માપદંડો મિત્રો ખાસ સલાહ છે, આ માપદંડો છે ને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે અને માપદંડોને ખાસ તૈયાર કરી લેજો, ક્યારેક ક્યારેક વિકલ્પમાં પૂછી લેશે, બરાબર. પછીનો પ્રશ્ન છે અર્ધ બેરોજગારીનો ખ્યાલ વિગતે સમજાવો. પછીની બાબત છે પ્રચ્છન્ન બેરોજગારીનો ખ્યાલ ઉદાહરણ સહિત આપો. પછીનો પ્રશ્ન છે ચક્રીય બેરોજગારીનો ખ્યાલ આપો. પછીનો પ્રશ્ન છે ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ અને બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે સમજાવો. અને પછીનો પ્રશ્ન છે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણનાએ બેરોજગારીની સમસ્યા વધારે ક્યાં છે, બરાબર, સમજાવો. અને હરિયાળી ક્રાંતિનો વેગ અને વિસ્તાર અને મનરેગાની માહિતી આપો, બરાબર. મિત્રો આમની અંદર બેરોજગારીની અંદર ખાસ, બરાબર, ખાસ મનરેગા કાર્યક્રમની માહિતી આપો. મનરેગા ને બીજા શબ્દમાં નરેગા તરીકે પણ ઓળખી લે, એટલે આ બેરોજગારી છે એ બેરોજગારીમાંથી મનરેગા કાર્યક્રમ વેરી આઈએમપી અને અર્ધ બેરોજગારી અને પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી વેરી આઈએમપી. પણ મિત્રો આ બે ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ અને કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના કદાચ સી વિભાગની અંદર પૂછી લે, એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપવાનું આ મનરેગાવાળી માહિતી અને અર્ધ બેરોજગારી અને પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી. એટલે 5મા પાઠની અંદર તમારે 3 માર્ક્સ રોકડા જોતા હોય ને તો મનરેગા કાર્યક્રમની સમજૂતી લઈ લેવી, બરાબર. આગળ વાત કરીએ તો વિકસિત દેશ અને વિકાસશીલ દેશ, બરાબર. આમની અંદર પણ ખાસ મિત્રો સી વિભાગની અંદર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, એટલે આપણે એમની અંદર ડીપમાં જવું નહીં, બરાબર. અને પછીનો પાઠ છે વસ્તી. મિત્રો આ વસ્તી પાઠ એવો છે કે તમે વસ્તી પાઠને આખો વ્યવસ્થિત કરી લ્યો ને મિત્રો તો ઈ વિભાગની અંદર લાગુ પડે છે અને ડી વિભાગની અંદર પણ લાગુ પડે છે, બરાબર. એટલે આ વસ્તીની પાઠની અંદર આપણે જોઈ લઈએ વસ્તી વિસ્ફોટની વિગતે સમજૂતી આપો. પછી વાત કરીએ વસ્તી નિયંત્રણના ઉપાયો. મિત્રો એટલે વસ્તીની અંદર ટૂંકમાં 3 પ્રશ્ન છે, બરાબર છે. જન્મદર, ઊંચા જન્મદરના કારણો, નીચા મૃત્યુદરના કારણો, વસ્તી વિસ્ફોટ અને વસ્તી નિયંત્રણના ઉપાયો. એટલે મિત્રો ખાસ કરીને આ 3 પ્રશ્ન પાકા કરી લ્યો, બરાબર. એટલે તમને ડી વિભાગે બરાબર થઈ જાય અને ઈ વિભાગ પણ બરાબર થઈ જાય. આગળ વાત કરશું, આગળની વાત કરીએ કૃષિ ક્ષેત્ર. મિત્રો આ પણ પાઠ એવો છે કે કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી 5 માર્ક્સની અંદર લાગે તો એ આપવાનું અને 3 માર્ક્સની અંદર આવે તો પણ એ આપવાનું. એમની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે પાકની ફેરબદલી, બીજો પ્રશ્ન છે હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું, ત્રીજો પ્રશ્ન છે કૃષિ સંશોધનની ચર્ચા કરો, ચોથો પ્રશ્ન છે કૃષિનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરતા મુદ્દા આપો, પછીનો પ્રશ્ન છે અનાજ અને અનાજેતર પાક વચ્ચેનો તફાવત, અને પછી છે ભારતમાં ખેત ઉત્પાદન વધારવા કોઈપણ સંસ્થાકીય સુધારા સમજાવો, બરાબર. એટલે મિત્રો કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર 2, 2, 4 ને 6 પ્રશ્નો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારો તમે આગળનો વિડીયો જોયો હોય ઈ વિભાગ સેક્શન ઈ, બરાબર, તો એમની અંદર જે પ્રશ્ન લાગુ પડે છે કે એ કદાચ આમની અંદર આવી શકે અને આમની અંદર જે પ્રશ્ન આવે છે એ એમની અંદર પણ લાગી શકે. એટલે મિત્રો ખાસ કરીને કૃષિ ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ અને ખેત ઉત્પાદન વધારવાના સંસ્થાકીય પરિબળો. પણ મિત્રો આ સંસ્થાકીય પરિબળો છે એ 5 માર્ક્સની અંદર પૂછી લે તો આપણા માટે ખાસ કરીને હરિયાળી ક્રાંતિ અને કૃષિ ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ, આ 2 પ્રશ્ન વેરી આઈએમપી છે. હા મિત્રો આગળ વાત કરીએ, બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ 9મો પાઠ વિદેશ વેપાર. મિત્રો આમની અંદર ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમને એ મોટો પ્રશ્ન પૂછાતો નથી, મોટા ભાગે ડી વિભાગની અંદર પૂછી લે છે. અને વિદેશ વેપારની અંદર 2 મુદ્દા મહત્ત્વના છે, એક આ વિદેશ વેપારવાળા કારણો મુદ્દો આવે છે અને એક લેણ દેણની તુલા. તો મિત્રો આ 9મા પાઠમાંથી કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે એની વાત કરીએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે વિદેશ વેપારની પૂર્વ વર્તમાન સ્થિતિ, બીજો પ્રશ્ન છે વેપાર તુલા અને લેણદેણની તુલાનો તફાવત, ત્રીજો પ્રશ્ન છે હુંડિયામણ દર પર નોંધ કરો, પછીનો પ્રશ્ન છે વિદેશ વેપારના કારણો ટૂંકમાં સમજાવો,
પછીનો પ્રશ્ન છે લેણદેણની તુલાનું ચાલુ ખાતું અને મૂડી ખાતાનો તફાવત આપો. અને પછીનો પ્રશ્ન છે વેપાર તુલા કાલ્પનિક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો. બરાબર મિત્રો, એટલા પ્રશ્નો છે. આ પ્રશ્નની અંદર જોવા જઈએ તો વેરી આઈએમપી પ્રશ્ન હોય, બરાબર છે. તો વેપાર તુલા અને લેણદેણ તુલાનો તફાવત આપો. અને બીજો એક પ્રશ્ન છે વિદેશ વેપારના કારણો સમજાવો. મિત્રો આ બે પાકા તમે કરી લ્યો એટલે ડી વિભાગની અંદર તમે સરસ મજાનું વિદેશ વેપારના પાઠની અંદર તમે તમારું લખાણ તમે લખી શકો. મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો પછીનું આપણું ચેપ્ટર છે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. આ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર પણ 5-6 પ્રશ્ન છે. આ 5-6 પ્રશ્નની અંદર આપણે વાત કરીએ તો કેવા કેવા પ્રશ્નો આવે છે. તો એમની અંદર પહેલું છે ઉદ્યોગોનું મહત્વના 3 મુદ્દા સમજાવો. બરાબર. પછીની વાત આવી છે કે મૂડીરોકાણના આધારે ઔદ્યોગિક માળખું સમજાવો. પછીનો પ્રશ્ન છે માલિકીના આધારે ઔદ્યોગિક માળખું સમજાવો. પછીનો પ્રશ્ન છે નાના પાયાના ઉદ્યોગોનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરતા મુદ્દા. અને પછીનો પ્રશ્ન છે વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તાર. મિત્રો આ 10મા ચેપ્ટરની અંદર 3 પ્રશ્ન કરી લ્યો ને એટલે 3 પ્રશ્ન બેઠા આવે. કયા 3 પ્રશ્ન હેલા છે? એક માલિકીના આધારે ઉદ્યોગોનું માળખું, બીજું આવે છે મૂડીરોકાણને આધારે ઉદ્યોગોનું માળખું, અને ત્રીજું આવે છે વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તાર, મતલબ સેજ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક્સ ઝોન. તો મિત્રો 10મા ચેપ્ટરની અંદર તમે આ 3 પ્રશ્નો પાકા કરી લ્યો એટલે તમને રોકડા માર્ક્સ મળે. બરાબર. મિત્રો આગળ વાત કરીએ. બરાબર. તો એમની અંદર આપણું છેલ્લું ચેપ્ટર ભારતીય અર્થતંત્રના નૂતન પ્રશ્નો. આ નૂતન પ્રશ્નોની અંદર કેવા કેવા ડી વિભાગની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો પેલું છે સ્થળાંતરના પ્રકારો સમજાવો, બીજું છે પેટ્રોલિયમ વિશે સમજાવો, ત્રીજું છે રેલવે વિશે સમજાવો. આમની અંદર ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર ખાસ કરીને 3 પ્રશ્ન છે સ્થળાંતરના પ્રકારો, પેટ્રોલિયમ અને રેલવે. તો મિત્રો આ 3માંથી ખાસ કરીને રેલવે અને સ્થળાંતરના પ્રકારો જોઈ લેવો. બરાબર. આ 2માંથી બેઠા પ્રશ્ન આવશે. તો તમે આ ડી વિભાગની અંદર મેં તમને પહેલેથી લઈ અને 11 પ્રકરણમાંથી 5-6 પ્રકરણ આપેલા છે. આ 5-6 પ્રકરણની અંદર મેં તમને જેટલું વેરી આઈએમપી કીધું છે, બરાબર, આમને નજરઅંદાજ નહીં કરતા. બરાબર. એટલામાંથી ડી વિભાગ બેઠો આવશે. બરાબર. એટલા માટે આપણે ખાસ કરીને જોઈએ તો અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા માટે શ્રી હેલ્પ ચેનલ અમે શરૂ કરી છે. અને અમારો ખાસ મુખ્ય હેતુ એ છે કે અમારી પાસે જે શિક્ષણ છે એ બહોળા લોકોને લાભ આપી શકીએ. અમે